हेडलाइन न्यूज। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और पल पल की खबर पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणीए राज्यना लाखों किसानोना व्यापक हित में मुख्यमंत्री किसान योजनानी करी जाहेरात। नायब मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल और कृषि मंत्री आरसी फळदुनी उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्रीए आ योजनानी करी जाहेरात। राज्यना दरेक खेडूतने मळशे आ योजनानो लाभ। आप सौ जाणो छो के गुजरात राज्य में कृषि क्षेत्रे आपणे खूब प्रगति करी छे। आपणे 58% विस्तार ए पाणी वाळो छे, छतां पण गुजरात अनेक पाकों में देश में अग्रिम हरोळ में छे। खास करीने तेलीबियाना पाको, मगफળી, एरंडा, कपास, मसाला, फळ, शाकभाजी में पण आपणे प्रथम पंक्ति में स्थान मेळव्युं छे। राज्यना खेडूतो खूब मेहनत करी रह्या छे अने सरकार पण खेडूतोने वारे अने खेती में एने तकलीफ न पड़े एटला माटे चिंता अने व्यवस्था करी रही छे। आखू वर्ष खेडूत मेहनत करे पण क्यारेक कुदरती परिबळो ए साथ न आपे, कुदरती आपत्ति आवे अने एने कारणे पाकने नुकसान अने त्यारे खेडूतोने वारे रहेवुं ए हेतुथी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार काम करी रही है। आपने खबर हशे के गए वर्षे मावठाने कारणे जे प्रॉब्लेम थया, ऐतिहासिक पेकेज आपणे 3795 करोड़नुं जाहिर कर्युं हतुं। त्यार पछी अछतना वर्षमां 1678 करोड़नुं पेकेज जाहिर कर्युं हतुं अने बनासकांठाना पूर वखते आपणे 1706 करोड़नुं पेकेज जाहिर कर्युं हतुं। प्रधानमंत्री फसल वीमा योजना खेडूत माटे खूब आशीर्वादरूप छे। समग्र देश में खेडूतोने आ योजना अंतर्गत सुरक्षित पण करवामां आवेला छे, परंतु राज्य सरकारे आ फसल वीमा योजना में आपणे कायम जोड़ायेला रह्या ज छीए अने रहेवाना छीए, परंतु आ वर्षे प्रीमियमनी रकम एटली बधी वीमा कंपनी तरफथी टेन्डरमां आवी छे एटले आ वर्ष पूरતું राज्य सरकारे निर्णय कर्यो छे। कारण के जो टेन्डर मुजब पैसा चूकवीए तो 5700 करोड़ नो नाणाकीय बोझ राज्य सरकार अने केंद्र सरकार ऊपर आवे। 5700 करोड़ नो बोझ એટલે સરકારે આ વખતે નક્કી કર્યું છે કે ખેડૂતોએ પણ કોઈ પ્રીમિયમ ભરવું નહીં, ઝીરો। રાજ્ય સરકાર પણ આ ટેન્ડરોને રદ કરે છે અને આપણે પ્રીમિયમ ભરવાના નથી। એટલે છતાં ખેડૂતોને આપણે સુરક્ષા પણ આપવી છે અને એટલા માટે આજે મહત્વની જાહેરાત કરું છું કે મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના आ वर्ष पूर्ति आपणे जाहेरात करीए छीए। आ योजना में अने पाक वीमानी योजना में फेर ए छे के पाक वीमा में जे खेडूत प्रीमियम भरे एने ज लागू पड़े अने आ वर्षथी केंद्र सरकारे स्वैच्छिक प्रीमियम कर्युं छे एटले के जे लोको प्रीमियम भरे एने पाक वीमा योजना लागू पड़ती थी। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में गुजरातना तमाम खेडूतोने आवरी लेवामां आवशे। प्रीमियम भरवानुं छे कि नहीं, अर्धो टको पण प्रीमियम नथी भरवानुं, जीरो प्रीमियम अने गुजरातना तमाम खेडूतोने आवरी लेवामां आवशे। आ एक मोटी बाबत छे। बीजी वात के आ योजना खरीफ पाक पूरती लागू पड़शे, ચોમાસા आधारित
એટલે ખરીફ પાકમાં જે કંઈ તકલીફ પડશે એને આ યોજનાનો લાભ મળશે. વન અધિકારી અંતર્ગત જેને સનદ મળી છે, જે આદિવાસી ખેડૂતને, એને પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે. ભૂતકાળમાં પાક વીમામાં આદિવાસી ખેડૂતોને કદી લાભ મળતો નહોતો. આ યોજનામાં એને પણ લાભ મળશે. પ્રીમિયમ કે નોંધણી ફી, રજીસ્ટ્રેશન ફી નથી, કશું નહીં, ઝીરો. આમાં આપણે અનાવૃષ્ટિ એટલે કે દુષ્કાળ, અતિવૃષ્ટિ એટલે પૂર અને માવઠું કમોસમી વરસાદ આપણે એને આવરી લઈએ છીએ. એટલે 3 પ્રકારની નુકસાની. દુષ્કાળ હશે તો એને લાગુ પડશે આ યોજના, અતિવૃષ્ટિ થઈ હશે તો એને પણ લાગુ પડશે, અને માવઠામાં વરસાદ પડીને ખેડૂતને નુકસાન થશે તો એને પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે. રાજ્યના નાના, સીમાંત અને બધા મોટા ખેડૂતોને આ યોજનામાં આવરી લેવામાં આવ્યા છે. એટલે ખેડૂત માત્ર આ યોજનામાં આવરી લેવામાં. મહત્તમ 4 હેક્ટરની મર્યાદા રહેશે. 4 હેક્ટર સુધીની સહાય આપણે ચૂકવશું. 33% થી 60% નુકસાન થયું હશે, 33% થી ઓછું હશે તો ઝીરો, પણ 33 થી 60% નુકસાન હશે તો હેક્ટરે 20,000 રૂપિયા આપણે આપીશું. અને 60% ઉપર હશે તો હેક્ટરે 25,000 રૂપિયા નુકસાન પેટે. એટલે 4 હેક્ટર હોય તો લાખ રૂપિયા એ ખેડૂતને મળશે. 2 હેક્ટર હશે તો 50,000 રૂપિયા એને મળશે. આ રીતે આપણે આપીશું. ડીબીટી, ડાયરેક્ટ બેંક ટ્રાન્સફર થી પૈસા બધા ખેડૂતના ખાતામાં પૈસા ચૂકવાઈ જશે અને મળી જશે. ટૂંકમાં સાવ સિમ્પ્લિફાઈ કરી નાખ્યું પાક વીમો. જે પાક વીમામાં વીમા કંપનીમાં ફોર્મ ભરવાના ને કાપણી ને ફેસ ઈલ અને આ બધું, પછી એ લોકો નક્કી કરે કેટલો આપવાનો, શું આપવાનો. ખેડૂતો બિચારા વીમા કંપની યારે માથાજીકું કર્યા કરે, વીમો મળે ન મળે. આમાં સાવ સિમ્પલ કે દુષ્કાળ પડ્યો હશે, અતિવૃષ્ટિ થઈ હશે, માવઠું થયું હશે તો આ યોજનાનો લાભ મળશે. આટલા ટકા હશે તો આટલા રૂપિયા મળશે, આટલા ટકા હશે તો આટલા રૂપિયા મળી જશે. એને ડાયરેક્ટ બેંક ટ્રાન્સફર ખાતામાં મળી જશે. આ રીતનું ચાલુ રહેશે. એસડીઆરએફ, આપણે એસડીઆરએફ માંથી પણ પૈસા ચૂકવીએ. આ દુષ્કાળના, અછતના વર્ષમાં, પૂરના, એ યોજના ચાલુ રહેશે. આ વધારાનું થશે. એસડીઆરએફ નો પણ લાભ મળશે ખેડૂતને અને આનો પણ આમાં લાભ મળશે. અનાવૃષ્ટિ એટલે કે દુષ્કાળ. એકચ્યુઅલી જૂનું ધોરણ એવું હતું કે 125 mm થી નીચે વરસાદ હોય આખી સિઝનનો. 125 mm એટલે 5 ઇંચ, તો એને અછત આપણે જાહેર કરતા હતા. જૂનું ધોરણ હતું. હવે નવામાં આ યોજનામાં 10 ઇંચ સુધી, 10 ઇંચથી ઓછો વરસાદ હશે તો એને આપણે અનાવૃષ્ટિ દુષ્કાળ જાહેર કરીને એને લાભ આપશું. આજે લગભગ ગઈકાલે 2 દિવસથી સારો વરસાદ પડે છે તો બહુ ઓછા તાલુકા બાકી છે કે જે 10 ઇંચથી ઓછો વરસાદ હશે. બીજું કે રાજ્યમાં ચોમાસું શરૂ થાય એટલે પહેલો વરસાદ પડે થી 31 ઓગસ્ટ વચ્ચે 28 દિવસ, એટલે માની લો પહેલો વરસાદ પછી 4 અઠવાડિયા સુધી વરસાદ ન પડે, ભલે પહેલો વરસાદ ગમે તેટલો પડ્યો, 4 અઠવાડિયા સુધી વરસાદ ન પડે તો ખેડૂતને દુષ્કાળ ગણીને એને પણ આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે. સાથે સાથે ખેતીના વાવેતરમાં પણ જો નુકસાન થયું હોય, વાવણી કરી હોય અને પછી વરસાદ ન પડે અને વાવણી ફેલ થઈ હોય, પાછળથી ઘણો બધો વરસાદ પડે તો વાવણી ફેલ થાય તો એને પણ આ દુષ્કાળનો લાભ આપવામાં આવશે. એવી જ રીતે અતિવૃષ્ટિ, એની પણ વ્યાખ્યા કરી નાખી છે કે અતિવૃષ્ટિ પ્રસંગોમાં વાદળ ફાટે, સતત ભારે વરસાદ. કારણ કે આપણે ત્યાં
સેજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખૂબ વરસાદ પડતો જ હોય છે, ત્યાંના પાક, ત્યાંના ખેડૂતો એને અનુરૂપ હોય છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારે પણ વરસાદ સારો એવો તલાલા અને ગીરમાં પડતો જ હોય છે, પણ કચ્છમાં વરસાદ પડતો જ નથી. બનાસકાંઠામાં જેમ પૂર આવ્યું ક્યારેક જ ભાગી આવે છે. તો આપણે નક્કી કર્યું છે કે અતિવૃષ્ટિમાં 48 કલાકમાં 35 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હોય દક્ષિણ ગુજરાતમાં. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 35 ઇંચ વરસાદ બે દિવસ એટલે 48 કલાકમાં, તો એને અતિવૃષ્ટિ ગણવામાં આવશે. અને બાકીના વિસ્તાર આખા ગુજરાતમાં, દક્ષિણ ગુજરાત સિવાય, દક્ષિણ ગુજરાતમાં વલસાડ, ડાંગ, તાપી, નવસારી, ભરૂચ, સુરત અને નર્મદા, આટલા જિલ્લા એક દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગણીએ છીએ આપણે. એમાં 35 ઇંચ 48 કલાકમાં પડે, 35 ઇંચથી વધુ પડે તો એને અતિવૃષ્ટિ ગણવી. અને બાકીના ગુજરાતના રાજ્યો, જિલ્લાઓ ગુજરાતના, એમાં 25 ઇંચ વરસાદ 48 કલાકમાં પડે એક ધારો, તો એમાં આપણે એને પણ અતિવૃષ્ટિ ગણવામાં આવશે. કમોસમી વરસાદ એટલે 15 ઓક્ટોબર થી 15 નવેમ્બર, એક મહિનામાં સળંગ 48 એટલે 2 ઇંચ, 48 કલાકમાં 50 મિલીમીટર 2 ઇંચ વરસાદ પડે તો કમોસમી વરસાદ ગણવામાં આવે. ખાલી એક ઝાપટું પડી જાય 5 મિલીમીટરનું તો એ કમોસમી નહીં, પણ 2 દિવસમાં 2 ઇંચ વરસાદ પડે તો એ આપણે કમોસમી વરસાદ, જે ગઈ વખતે પડ્યું એને આપણે કમોસમી વરસાદ કહીએ છીએ. એમાં આ વિષય લાગુ પડશે. વ્યવસ્થામાં પણ સરળીકરણ આપણે એટલું કર્યું છે કે અસરગ્રસ્ત તાલુકો, ગામનું ક્લસ્ટર એ આ ઘટનાના 14 દિવસમાં આપને જાણ કરશે. જિલ્લા તંત્ર પ્રાથમિક આકારણી 15 દિવસમાં પૂરી કરશે. અને યોજના માટે ડેડિકેટેડ પોર્ટલ અત્યારથી આપણે બનાવી દઈશું. એ પોર્ટલમાં બધું આવી જશે. અને ઈ ગ્રામ સેન્ટર દ્વારા આપણે અરજીઓ લઈ અને પૂરી ખેતીવાડી ખાતું એટલે ડીડીઓ દ્વારા ચકાસણી થઈ અને રાજ્ય સરકાર મંજૂર કરશે, એને સીધા બેંક એકાઉન્ટમાં ખેડૂતને પૈસા પહોંચી જશે. આમ રાજ્ય સરકારે આ વખતે વીમા કંપનીનું વધારે પ્રીમિયમ આવવાથી આપણે ન ભરવું એવો નિર્ણય કર્યો છે. અને એની અવેજીમાં ખેડૂતને સુરક્ષા પણ મળે એટલા માટે આ વર્ષ પૂરતું આપણે મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજનાની આજે મેં જાહેરાત કરી છે. એટલે એ જે પ્રીમિયમ કાપ્યું છે, કારણ કે ટેન્ડર પ્રોસેસ ચાલતી હતી, જો ટેન્ડર નીચા ભાવે આવ્યા હોત તો આપણે એ પ્રીમિયમ વાળું જૂનું ચાલુ રહેત. હવે બધાને પ્રીમિયમ પાછું આપી દેવામાં આવશે. ભાઈ અત્યારે આપે ભાઈ જે કોઈ બોલે એમાં કઈ સવાલ નથી. એટલે અગાઉ સરેરાશ લગભગ 15-17 લાખ ખેડૂતો પ્રીમિયમ ભરતા હતા, મેક્સિમમ 20 લાખ, પણ 15 થી 20 વચ્ચેનો ફિગર આવતો હતો. એક જવાબ તો પતાવી દો. એક મિનિટ ભાઈ, અવાજ ન થાય.